ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। जुगो जुग अटल चवर तख्त संघासन दे मालक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल करके बैठी हुई गुरु की साध संगत जियो। सतगुरां दी गुर बख्शिश गुर फतेह दी हाजरी लवाइए। मिल के आखिए वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। आप सतगुरां ने आप संगत ने सतगुरां दी हजूरी विच बैठ के इलाही गुरबाणी दे कीर्तन दी दात नूं सरवण कीता है। लड़ीवार कथा दे अंदर आपां ये बचन सरवण करते आ रहे। साडे सत्कारयोग माता जी माता जीत कौर जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे सन ते आके बेनती करते। माता जी कहन लगे सतगुरु पुत्र तो बिना घर सुना है। दीवा घर विच जगे ते प्रकाश हुंदा। ये संसार रूपी घर दे विच चंद्रमा रूपी दीवा सूरज रूपी दीवे जगदे ते संसार विच प्रकाश हुंदा। पुत्र रूपी दीवा प्रकाश घर दे विच बख्शिश करो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे साध संगत दी सेवा करो। संगतां नूं प्रशादा पानी बना के छकाओ। संगत कोलों अरदास करवाओ। जो तुहाडी भावना है वह पूरी होवेगी। ये बचन आपां पिछे सरवण कीते। जिवें गी गरीब नवाज महाराज कृपा कर रहा वो सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुनकर मान्यो हुक्म को कर नमो सिधारी। माता साहब माता जीतो जियां ने महाराज दा हुक्म मन लिया। गुरु घर दे विच प्रवान वो है जिहड़ा हुक्म मनदा है। जिहड़ा हुक्म चलाउंदा वो प्रवान नहीं हुंदा। हुक्म चलाउण वाले बड़े आए। गुरु घर दे विच भी आउंदे हुक्मरान हुक्म करदे आके, पर हुक्म चलाउण वाला बहुता समा नहीं रहिंदा। इत्थे प्रवान वो है जिन्हें हुक्म मन्निया है। गुरबाणी विच बचन लिखिया हुक्म मन्निया होए प्रवान। इत्थे ये बचन नहीं है भी हुक्म कीता ते होया प्रवान। हुक्म नहीं करना। गुरु घर दे विच हुक्म नहीं है। गुरु घर दे विच बेनती है। हुक्म केवल गुरु ग्रंथ साहिब कर सकते हैं ते जां संगत नूं हुक्म महाराज दे पंज प्यारे कर सकते। उहदे तो बिना कोई हुक्म कर नहीं सकता। बेनती कर सकते हैं और गुरु का हुक्म मनना पैना। मनांगे तो भला होवेगा। जे हुक्मरान ही बन के आवांगे भला नहीं होवेगा। खाली आए खाली चलेगा। माता जीतो जी आए सतगुरां दे कोल। महाराज घर दे विच पुत्र दी दात दिओ ते सतगुरु कहन लगे सेवा करो। ते बचन सुन के ये नहीं आखिया भी असी सेवा क्यों करिए, असी तो गुरु महल हाँ गुरु पत्नी हाँ लोग तो सानू मत्था टेकदे। गुरमुखो जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं संगतां मत्था टेकदियां होणगियां उत्थे माता जीता जी नूं भी संगतां मत्था टेकदियां ना आके। पर जो बचन महाराज ने आख्या ना सेवा करोगे तो दात लवोगे। हुक्म मन लिया ठीक महाराज सेवा हुण तो ही शुरू हो गई। तो उस वेले सतगुरां नूं मत्था टेक के नमस्कार करके
ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਤ ਆਹਾਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕੇ ਕਰ ਵਾਇਸ ਤਿਆਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਪਤੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਧਰੇ ਚੌਲ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਕਿਧਰੇ ਖੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਪਏ ਹਨ। ਅਥਿਤ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੋ ਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਥੀ ਸਨ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਮਤਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨ, ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਮਤਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਲਿਬਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਟਾਧਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੋਗੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਵੀ ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਧਰ ਸੁਤ ਕਾਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਝਾਵੈ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀਓ, ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਅਨਵਾਏ ਕਰ ਤਿਨ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੇਕਰ ਬੀਜਨਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਨ ਚੁਲਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਝੱਲ ਮਾਰਦੇ, ਹਵਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੱਖੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਆਪ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਆਪ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ, ਜਲ ਢੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਹ ਦੀ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪ ਕੜਛੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਖੀਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ।
ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਜੋ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਧਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕ ਕੀਏ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਛਕਾਉਂਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੇ ਸਗਰੇ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤਿਓ ਆਦ ਤਵਾਰ ਜਬ ਨਿਸ ਬਿਖੈ ਗੁਸਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਸੇ ਮਹਿਲ ਹਿਤ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾ ਕੇ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ। ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਐਸੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਤਬ ਪੂਰਨ ਕੀਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਹਨ। ਧਰਿਓ ਗਰਭ ਹਰਖਤ ਭਈ ਪਤ ਸੇਵ ਪ੍ਰਭੀਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਭਾਗਨ ਅਨੁਰਾਗਨੇ ਔਰ ਕੰਤ ਬਸਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਚਿਤਵਤ ਸੁਮਤ ਅਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਬ੍ਰਿਦਾ ਗਰਭ ਕੀ ਦੁੱਤ ਹੈ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਦੂਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪੁਰਵਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਤ ਚਿਤ ਥਿਰਤਾ ਕੋ ਧਾਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਲਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਤਬੈ ਵੱਡ ਕਰ ਉਦਿਆਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤ ਗਏ ਨਵ ਮਾਸ ਇਮ ਹਰਖਤ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਾਸੀ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਹਿਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਉਤਸਵ ਹੋਏ ਭਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਥਿਤ ਸਪਤਮੀ ਕੁਝ ਬਾਸੁਰ ਆਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਤਵੀਂ ਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। 1747 ਸੰਮਤ ਮੁਦਛਾਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1747 ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਲੇ ਲਗਨ ਗ੍ਰਹਿ ਊਚ ਕਛ ਜਨਮਿਓ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਬੇ ਮਾਨ ਗਨ ਧਾਏ ਤੇ ਬਹੁ ਦੀਪ ਜਗਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਦਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੈਂ ਬਜ ਉਠੀ ਵਿਧਾਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਦਰ ਪਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜਦੇ ਪਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਉਤਸਵ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਤ ਗਨ ਜਨ ਸੁਨਤ ਹੀ ਦੋਰੇ ਹਿਤ ਦਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਭਈ ਭੀਰ ਵੱਡ ਪੌਰ ਪਰ ਤਨ ਪਾਏ ਉਦਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਭੀੜ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਿਰੰਜੀਵ ਗੁਰਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸਭ ਬਾਖ ਉਚਾਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਖਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਚਿਰਜੀਵੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੰਨਾ ਕਰੇ। ਇਤ ਕਲਗੀਧਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਾਵੈ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਰਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸਭ ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਇਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਬਦਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ। ਬਦਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਸ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਸੀਸ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਸੀਸ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਦਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਜਰੀ ਕੇ ਜਾਏ ਢਿਗ ਬਹੁ ਦੇਤ ਵਧਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਤ ਦੂਰਬਾ ਅਰਪ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਭਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੂਲਨ ਮਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕੋ ਅਰ ਬੰਧਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਕਿਕ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੀਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਬੱਧੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬੱਧੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਦਾਨ ਮੋਟਾ ਮਿਲਣਾ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਾ ਲਰੀਅਨ ਪੋਏ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨ ਇਸੇ ਸੂਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਂਦੀ ਦੁਆਰੈ ਚਾਰ ਪਰ ਜਹ ਜਨਮ ਸਪੂਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਕੀ ਰੀਤ ਸਭ ਕਹਿ ਕਰ ਕਰਵਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੌਕਿਕ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਤਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮੋਦ ਮਨ ਗੁਜਰੀ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਤਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਦੂਸਰ ਜੰਗ ਨਦੌਣ ਕੋ ਜੈ ਲਿਓ ਕਰ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਧਰੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁ ਬਜੇ ਵਧਾਏ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਬੇ ਹਿਤ ਨਾਮੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤਬ ਕਹਿਓ ਬਿਦ ਤਿਓ ਸੁਖ ਧਾਮੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਦੌਣ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰ ਸੁਨ ਹਰਖਿਓ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੁਝਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਲ ਤੇ ਭੂਖਣ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਸੁਧਾਰ। ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੁੰਗਰੂ ਵਗੈਰਾ ਬੱਧੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛਣਕਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਘਰ ਜੁਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਤ ਬਿਲੋਕਤ ਚਿਤ ਅਹਿਲਾਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਸਨ ਵਿਭੂਖਨ ਭਾਏ ਨਵੀਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਔਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਵਸਤਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਆ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਡੀਠ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦਿਠੋਨਾ ਦੀਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਦੁਲਾਰਨ ਦਾਈ ਦਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਈ ਦਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਇਹ ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਇਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾਈ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਤੇ ਦਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਿਨ ਸੋ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਜਗਤ। ਇਹ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਰੂਪੀ ਦਾਈ ਦਾਏ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਇਹ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਰ ਨਾਰ ਹੇਰ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸੇਤ ਮਸੰਦਨ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਸੰਦ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੈ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਨੰਦ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਬਿਦਨਾ ਨਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਧਰਾਵੇਂ ਦੇ ਦਰਬ ਮਹਾਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮਸੰਦ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਬਸਨ ਬਣਾਵੇਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ, ਕਟੋਰੀਆਂ, ਗਲਾਸ, ਗੜਵੀਆਂ, ਗੜਵੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਮਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਣ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ, ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਬਸਤਰ, ਐਸੇ ਬਰਤਨ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਿਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਕਰ ਉਤਸਵ ਕਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਉਤਸਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਕੋ ਜਨੇ। ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸਵ ਕਹੀਏ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ ਕੋ ਬੜ ਮੇਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੜ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਕੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੀਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ਼ਤੇ ਨਰ ਨਾਰ ਸਕੇਲਾ। ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਊਚ ਥਲ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। 20 ਸਭਾ ਕੇ ਰਘੁਵਰ ਜੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠਦੇ, ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਵਸਤ ਜਾਇਪ ਪੁੰਜ ਅਕੋਰ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ,
ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਤਿਆਨ ਦੋ ਕਰ ਜੋਰ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਹਿ ਕਲਿਆਣਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੈ ਭਾਵ ਤੇ ਮਹਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦ ਹਿਰਦੇ ਕਰਿਆਸ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆ ਸਹੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਆਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਹੋਏ ਭਾਗਤ ਅਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਅਰੋਗਤਾ ਜਾਚਤ ਸੇ, ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤਨ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਰਮ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕੋ ਔਖਦ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਰਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਚਹਿ ਸੇਵਤ ਕੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਰਹੀਦਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾरों ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲਹਿ ਕਾਮਨਾ ਮੁਦ ਉਰ ਧਾਰ ਤੇ ਧਾਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਛਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਸੁਜਿਸ ਤੇ ਪਸਾਰੈ, ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇ ਚਿਤ ਰਹਿ ਮਸੀਬ ਗੁਸਾਈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਚਿਤ ਰਹਿ ਮਸੀਪ ਸਮੀਪ ਗੁਸਾਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਖਦਾਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੈ ਦੁਲਾਰਨ ਆਨੰਦ ਵਧੰਤੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਲਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਲਾਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧਦਾ, ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੋਤਰਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਆਛੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੇय ਬਾਛੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਜ ਅੰਕ ਬਿਠਾਰੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਖ ਕਮਲ ਨਿਹਾਰੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਖ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਕੋ ਬੰਸ ਬ੍ਰਿਧਿਤਾ ਭਾਵੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੰਸ ਵਧਿਆ। ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਬੰਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਣ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੰਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ ਮੋਦੂ ਪਾਵੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਂਗਨ ਮਾਹੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਿਭੂਖਨ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਣਕਾਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੈ ਹਕਾਰਨ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਦੂਰ ਖੇਲਨ ਹਿਤ ਜਾਵੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦੂਜਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁੰਦਰ ਨੰਦਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੋਤਰੇ ਦੌੜਦੇ ਪਏ, ਦਾਦੀ ਪਕੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਵਲੋਕਤ ਕਰਤਾ ਅਪਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵਲੋਕਤ ਕਰਤਾ ਅਭਿਬੰਧਨ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਛਾ ਠਾਨਤ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਦ ਉਦਨ ਅਚਵਾਏ ਆਹਾਰਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ, ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਤੇ ਚੌਲ, ਜਾਂ ਕੜੀ ਤੇ ਚੌਲ, ਰਾਜਮਾਂਹ ਤੇ ਚੌਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਸਮੀਪ ਜਾਤ ਜਹ ਸਮੋ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਅਪਰਕੋ ਠਾਨਤ ਨਮੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਕਰਤ ਦਿਖਾਵਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਰਚਨੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਹਨ ਕੇ ਮਨ ਮੋਦ ਉਪਾਵਤ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਲਘੂ ਬਹਿਮੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਰਹਿ ਸਦਨ ਮਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਤੈ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਦਤ ਦੇਹ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਦਾਸੀ ਦੇਤ ਦਿਲਾਸ ਉਚਾਰੈ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਦ ਦਵੈ ਕਲਗੀ ਧਰ ਇਸ ਨੰਦਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤ ਕਰਤ ਅਪਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਤ ਹਸਾਵਤ ਲੀਲਾ ਠਾਨਤ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਅਨੇਕ ਸਾਥ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਸੂਨ ਉਜਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਲਸੂਣ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਆਲਸੂਣ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਭਰੀ ਧਾਂਕ ਤਬ ਬਾਇਸ ਧਾਰਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਾਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੱਕ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਲਸੂਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ